যে থাকলাম আপনাদের সামনে, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো ও যদি বলার থাকে সরাসরি আপনাদের কাছে। আর কি বলবো, দরকার নেই তো, শুনলেন তো। ओके क्वेश्चन। लेकिन 22 जनवरी देश भर में जो माहौल है अभी कि राम मंदिर का सूचना है, बंगाल में भी ऐसा भाजपा की ओर से ये बताया गया है कि यहाँ पे भी मंदिर क्लीनिंग हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा। तो इस बारे में आपका राय क्या है? क्योंकि राम मंदिर के दिन ही असली दिन है ये बताया जा रहा है, यहाँ से बहुत सारे चीज जा रहा है, सन्यासी लोग जा रहे हैं, आज कलकत्ता से फर्स्ट फ्लाइट भी गया। देखिए, राम मंदिर का पूरा उद्घाटन का ये हो रहा है, इसकी एक बहुत ही उनके लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक अवसर। ये मंदिर और धर्म से ज्यादा राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके चलते हुए वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तेज हो और अपने देश के अंदर, और मंदिर के नाम पर पूरी लामबंदी जो कर रहे हैं वो चल रही है आपके कई दिनों से, और कई दिनों से सब जगह पर पूरे देश में उनकी पूरी कोशिश यही है कि ये लोगों की आस्था की भावनाओं का दुरुपयोग करते हुए वो अपना राजनीतिक फायदा उठाए, ये उनका प्रयास है। लेकिन इसके खिलाफ भी तो आवाजें जो आ रही है वो काफी गंभीर आवाजें जो निकल आई है कि ये राजनीतिकरण जो हो रहा है उसका कोई संबंध नहीं है धर्म और राम के प्रति कोई भावना की। ये सीधा एक चुनावी मकसद के साथ किया जा रहा है, और आपने देखा हमसे शुरू हुआ ये कहते हुए कि ये राजनीतिकरण के विरोध में हम शामिल नहीं होंगे। उसके बाद कई सारे राजनीतिक पार्टियां बोले, अब शंकराचार्य चारों के चारों बोले, यही बात की राजनीतिकरण हो रही है। कोशिश करेगी बीजेपी आरएसएस कि इस अवसर का इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण को तेज करे, अपनी राजनीतिक फायदा करे। Same day, on the 22nd, Mamata Banerjee has declared that she will be going to the temple, and after that from Hajra to Park Circus she will do a Sanghati Yatra with all religious gurus. So what is your take on this? Every party is independent to take their position. We are appealing to communal harmony. I mean, if that is the way that they want to do it, let them do it. But the point is, it can't be competitive communalism. That is not the answer. The answer is that you have to steadfastly stand with the secular principles on which the Constitution of India and the Indian Republic has been founded. That religion, respecting all religions, giving the right for everybody to practice their faith and propagate their faith, the Constitution gives, but at the same time, no interference of religion either with the government or with the state. The state and the government possesses no religion. ना मिस्टर ये क्यों नहीं, कोई रीजनल पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो आप लोग उसके साथ नहीं है क्या? आपको तृणमूल कांग्रेस के बारे में ही इंगित दिए? अकलमंद को इशारा काफी है, आप वो अकलमंद है ना मिस्टर ये, और आप अकलमंद है। मिस्टर ये क्यों नहीं, हमने देखा जी ज्योति बाबू, हमने देखा जी ज्योति बाबू के बारे में आपका जो राय है, आपने बताया कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पे ममता बनर्जी भी एक ही बात उठाती है कि ईडी सीबीआई मेरे दूसरा वाक्य आपने सुना नहीं? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, और जो सही भ्रष्ट है इनको ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमने ये भी कहा कि ईडी का इस्तेमाल होता है राजनीतिक बार्गेनिंग के लिए, और ये राजनीतिक बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ईडी का दुरुपयोग का मामला यहाँ पे नहीं ले आ सकते हो बंगाल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ईडी काम कर रही है कोर्ट के आदेश से, वहां पे काम कर रही है मोदी अमित शाह के आदेश से दूसरी जगहों पे। तो बंगाल के अंदर ईडी का काम करने का कारण है कोर्ट का आदेश, वहां पे कारण है बाकी वहां माने बाकी हिंदुस्तान में जो राजनेताओं को वो टारगेट कर रहे हैं, वहां पर जो है ये आपके एक राजनीतिक मकसद से उसको किया जा रहा है। और ये भी हमने कहा कि जो लोग जिनके ऊपर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं तो वो भ्रष्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पूरा बंद हो जाता है। और वही हुआ महाराष्ट्र में, जो आपके एकनाथ शिंदे फैक्शन के साथ और एनसीपी के अजित पवार के फैक्शन के साथ, और वही हो रहा कई सारे प्रांतों में।
कई सारे नेता जो अब उनके पार्टियां छोड़कर भाजपा में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ईडी के पूरी हैरेसमेंट से बच जाएंगे और उनको क्लीन चिट मिल जाता है। ये सब बोला हमने। মিস্টার ইয়েচুরি, আমরা জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতাকে তিনি একটা অন্য জায়গায় নিয়ে গেছিলেন। আজকে যখন সিপিএম অনেক দুর্বল হয়ে গেছে, তখন এই জাতীয় পার্টি মানে আঞ্চলিক পার্টিগুলোর সাথে আপনাদের সম্পর্কগুলো ইন্ডিয়া জোটে কিভাবে হবে? সেটা কি জ্যোতিবাবুর লাইন মেনেই চলবে? জ্যোতিবাবু যেভাবে আঞ্চলিক পার্টিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে একটা কনক্লেভ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, এবং সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসও তো একটা আঞ্চলিক দল, এবং যদি আজকে আরজেডির বিরুদ্ধে যত দুর্নীতির অভিযোগ আছে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সেম দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ওটা আমি মানব, এখানে যেটা দুর্নীতি রিজনাল পার্টিজে অনেক রিজনাল পার্টিজ আছে, অনেক রিজনাল পার্টিজের ওর অ্যাটিটিউডটা আলাদা আছে। এগুলি রিজনাল পার্টি আছে আপনি আন্ধ্রপ্রদেশে যে গভর্নমেন্ট আছে, রিজনাল পার্টি আছে আপনার ওড়িশাতে ওর গভর্নমেন্ট আছে, ওরা বিরোধ করে না বিজেপি के পার্লামেন্টের अंदर, তো ওরা কিরকম শামিল হবে আমাদের সঙ্গে? হ্যাঁ, তো ওইরকম মমতা ব্যানার্জি কি করছে এখানে, ওরা তৃণমূল কংগ্রেসরা কি ওদের অ্যাটিটিউডটা কি আছে এখানে, যে আমরাও বিজেপি কে সরাতে কেন চাই? কেন কি আমরাও চাই কি डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के रक्षा करे, किंतु वही डेमोक्रेसी के ऊपर ही हमला हो रहा है, तो वो कैसे संभव हो सकता साथ जाने के? डेमोक्रेसी को बचाना है इंडिया में, तो भाजपा को सरकार से दूर रखना इंडिया का मकसद वो है। लेकिन आप अपने प्रांतों में जहां पर आपकी सरकार है वहां पर डेमोक्रेसी को नष्ट करना चाहते हो, वहां पर हिंसा की राजनीति करवाना चाहते हो, तो वो संभव नहीं है साथ जाना। আপনার একটা বই, হ্যালো প্লিজ 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 একটা বাংলাদেশ জিজ্ঞেস করি, সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ঘোষণা করেছেন 22 তারিখে তিনি মিছিল করবেন, সম্প্রতি যাত্রা করবেন, কিন্তু সেটা শুরু হবে একটা মন্দির থেকে, শেষ হবে একটা গুরুদ্বারে গিয়ে। এই যে একটা মন্দিরের বিরুদ্ধে আরেকটা মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে একটা গুরুদ্বার, এইটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন? ওটাই বলছিলাম, কম্পিটিটিভ কমিউনালিজম চলবে না। কমিউনালিজম के যদি আপনি কমব্যাট করতে হবে तो আপনাকে স্ট্রিক্টলি সেকুলার ভ্যালুজ के ऊपर आपको ওদের আধারে আপনাকে চলতে হবে। কম্পিটিটিভ কমিউনালিজম করি তো আপনি দেখে নিলেন অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে কি হলো, যেখানে যেখানে কম্পিটিটিভ কমিউনালিজম চললো ওখানে হোয়াট হ্যাপেন্ড, মধ্যপ্রদেশে কি হলো, ছত্তিশগড়ে কি হলো। মিস্টার ইয়েচুরি, আপনার একটা বইয়ে আমরা পড়েছিলাম যে আপনি 1921 থেকে 3টে ধারার কথা বলেছিলেন। একটা হচ্ছে আম্বেদকরের ধারা, একটা হচ্ছে আরএসএস এর ধারা, আর একটা হচ্ছে একটা কমিউনিজমের ধারা, আর একটা হচ্ছে আরএসএস এর ধারা। এই 3টে ধারার সংগ্রামকে আজকে কিভাবে দেখছেন? আপনি 1921 কে রেফারেন্স দিয়েছিলেন যে 1921 এর 3টে ধারা ভারতীয় রাজনীতিতে এলো। একটা কংগ্রেসের ধারা যে সেকুলারিজমকে তুলে ধরলো, আরেকটা আরএসএস এর ধারা, আরেকটা হচ্ছে কমিউনিস্টদের ধারা। এটা নিয়ে যদি আজকে আলোকপাত করেন, এই 3টে ধারার লড়াই নিয়ে যদি আজকে একটু আলোকপাত করেন। ওটাই তো বললাম আমি, আমার পুরো ভাষণে ওটাই তো বললাম আমি। আর একটা 3টে ধারাতে আছে, আপনি যেটা আপনি বললেন 3টে ধারাটা কে, একটা সেকুলারিজম, সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, একটা কমিউনিস্টের ধারা সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক মুভিং টুয়ার্ডস সোশ্যালিজম, আরেকটা ধারা আছে টুইন ব্রাদার্স আছে এক্সপ্রেশন আছে, একটা আছে আরএসএস হিন্দু রাষ্ট্র, আরেকটা আছে জিন্নাত মুসলিম লীগ এন্ড ইসলামিক রিপাবলিক। এটা বললাম, আপনি ইসলামিক রিপাবলিক ছেড়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি জানি না আপনার কি পলিটিক্স, কিন্তু হ্যাঁ ওটা ছাড়বেন না। এটা রিলিজন কে আধারে দেশের নির্মাণ এটা হতে পারে না আইদার ওয়ে। একটা প্রশ্ন যে নীতিশ কুমার আজকে এলেন না, আজকে পিনারাই বিজয়ন এলেন না, এইটাকে কিভাবে দেখছেন আপনারা? কোন বিজেপি নেতা বা আপনাদের এই জোটের কেউই আজকে শামিল হলেন নাই? পিনারাই বিজয়ন এসলো না কেন কি মোদি সাহেব ডিসাইড করলো কি ও যাবে কেরালা আজকে দিন। কেমন কি পিনারাই বিজয়ন আসতে পারলো না কেন কি মোদি সাহেব ডিসাইড করলো আজকেই দিন ও যাবে কেরালা কিছু প্রজেক্ট ইনঅগ্রেট করতে।
और प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन जो चीफ मिनिस्टर के थकते हुए और नीतीश कुमार और আপনার তেজস্বী যাদব এসে পারলো না কেন কেউ ফ্লাইট পাটনা থেকে উড়তে পারলো না কলকাতার জন্য আজকে পুরো দিন ওরা প্রাইভেট এয়ারক্রাফট কেউ চেষ্টা করলো প্রাইভেট এয়ারক্রাফট কেউ ডিজিসিএ পারমিশন পেলো না টু ফ্লাই টু কলকাতা এটা ব্যবস্থা তো এদের পিছনে আপনি রাজনীতি खोजবেন তো কিছু পাবেন না मिस्टर येचुरी, इंडिया जो से अभी तक जो बैठक हुआ है तृणमूल की ओर से जो अभी तक जो रिस्पांस है वो मीटिंग में नहीं जा रहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी एक सैंडल में पोस्ट कर देता है कि डेट पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया है या फिर हम लोगों को ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है। इंडिया जोट में टीएमसी का अवस्थान क्या फ्यूचर में आप लोग कैसे देखते हो कि उसका इंडिया जवाब जोट में क्या रहेगी? उसका जवाब वही दे सकते हैं लेकिन भरोसा है आप लोगों को? हम नहीं दे सकते उनका जवाब वही दे सकते हैं उनको बाकायदा जैसे हमको बुलाया गया हम निश्चित रूप से उनको भी बोला गया और वो ये जो है कंसल्टेशन के आधार पर ही होती है हमें पता है इस तरीके से गठबंधनों को चलाना चाहिए हमारी अनुभव रही है 96 से लेकर या 89 से लेकर वीपी सिंह सरकार से लेकर सो ये सब किस तरीके से चलता है सबको पता है नेताओं अब वो क्या करेगी उनकी क्या रुझान है उनका जवाब वही दे पाए। लेकिन 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने एक सैंडल में ये पोस्ट किया कि बंगाल में एक विवाद আছে कि बामन हुए चाँदे ছোঁয়ার চাঁদ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে कांग्रेस कि उन लोगों के पास अभी कुछ भी नहीं है पावर नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ये उम्मीद लगे के बैठे हुए है कि इंडिया जोट में प्राइम मिनिस्टर उनके ही पार्टी से बनेगा। तो कांग्रेस की तरफ ये रवैया क्या सही है इंडिया जोट में रहते हुए? देखिए सही है गलत है वो जो है उनका या कांग्रेस बता पाएगी या वो बता पाएगी इसके अंदर हम क्या आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो I think enough. Prachar question One that Okay. just now the news is coming up that Calcutta High Court has formed a seat to probe Sandesh Khali attack on ED officers. Sir, one SP rank officer of IPS and one SP rank officer from the CBI will head the team. What is your take on this, sir? you Okay. That itself proves that what is the law and order situation in Bengal, one, and how the court is disgusted with the Bengal police because police minister is Mamata Banerjee. They are protecting the goons but cannot protect the officers on duty. So it's a court has taken this call, and now I hope that this SIT will produce something. It should not be like other SITs formed by central government or state government. যখন আদালত নির্দেশ করে একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি করেছে যেখানে সিবিআই থেকে একজন আইপিএস অফিসার এসপি র্যাঙ্কের এবং যা তুমি বললে এবং রাজ্যের পুলিশের একজন এসপি র্যাঙ্কের অফিসারকে দিয়ে প্রুভ করতে হয়, কারণ এটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। জানো সাংবাদিকরা মার খেয়েছে, অফিসাররা মার খেয়েছে, যেখানে ধরতে গিয়েছিল টাকা উদ্ধার করতে গিয়েছিল ওটা পারেনি এবং এখনো তারা তৃণমূলের হেফাজতে আছে। উল্টে যে অফিসাররা মার খেয়ে তাদের নামে কেস হয়েছে, যেরকম মিথ্যা মামলা আমাদের বিরুদ্ধে হয়, সেখানে আদালত এটাকে স্বীকার করেছে যে অন্যায়টা হয়েছে এবং রাজ্য পুলিশের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে, পুলিশ মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে, রাজ্য সরকার কিভাবে চলছে তার দিকে দিক নির্দেশ করেছে। এই জন্যই তো এসআইটি করা হয়েছে। আশা করি এই এসআইটি কিছু তথ্যনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে, তা নাহলে তো আনিস খানের হত্যার বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি একটা এসআইটি তৈরি করেছিলেন, কালা ধানের বিরুদ্ধে অরুণ জেটলি এবং নরেন্দ্র মোদী একটা এসআইটি তৈরি করেছিলেন, ওইগুলো যাতে শুধু লোক দেখানো না হয় এটাই আশা করবো। Is there any possibility of seat sharing with Trinamool Congress and left in West Bengal? But it's out of the question as far as Bengal is concerned. We have been saying this all along. In Bengal, we would want, like the last time it happened, that it should be the left front, the Congress, and the other secular forces that should come together. If democracy has to be saved, which is the reason why India has been formed in order to protect our constitution and protect democracy, that very democracy is under assault in Bengal by the ruling party here. So that is why that also has to be defeated. Otherwise, you really cannot uphold the principles for which we all come together. বাংলা একটা প্রবাদ আছে, 7 কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতারামের মাসি, আর তোমার প্রশ্নে মনে হচ্ছে মন্ত্র হচ্ছে ভাইপোর পিসি, এটা ঠিক? আরেকটাও কথা আছে, বাবু বাঁকুড়া সভা থেকে অলরেডি সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন 22 তারিখে, এবং আপনি
আপনি সেলিমদা পার্টির রাজ্য সম্পাদক হিসেবে কি মনে করছেন যে ওই দিনই আপনারা দিলেন সম্প্রীতির বার্তা, মমতা ব্যানার্জি হাঁটবেন, পাল্টা সভা করবে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী, তাহলে কি আবার সেই পলিটিক্যাল বাইনারির দিকে এগোচ্ছে? আমাদের বক্তব্য এবং সীতারামের এখন এখানকার প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হয় সেটা বামপন্থী এবং সিপিআইএম জানে, আর এই জন্য এখানে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হলে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উপর ভর করতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে মন্দির বনাম মন্দির, মন্দির বনাম মসজিদ, মসজিদ বনাম গুরুদ্বারা, এই রাজনীতি করে আসলে এই বাইনারিটাকেই আবার তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ আগামী লোকসভা নির্বাচন আরএসএস চায় মন্দির কেন্দ্রিক প্রচার হোক। মমতা ব্যানার্জি ওই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণ করেছেন। উনি সং সাজতে পারেন, কিন্তু এটাতে সংহতি হয় না। ঠিক আছে, একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আইএসএফ কে ধর্মতলায় তার জন্য পারমিশন দিল, কতগুলি শর্ত আরোপ করেছে। এই যে ধর্মতলায় পারমিশন নিয়ে বারবার আদালতে যেতে হচ্ছে, প্রশাসন বলছে আমরা দেবো না, এইটাকে আপনি কি বলবেন? বাংলাটাকে চড় মারা বলে, গালে সপাটে চড়। যখনই আমরা সভা করতে চাই, বিরোধীরা সভা করতে চায়, তখনই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আপত্তি হয়। আমরা এই বিমানদা এই বয়সে খাদ্য শহীদ দিবসে 31 তারিখে ধর্মতলায় আমরা মিটিং করেছি বামফ্রন্টের। স্বপন ব্যানার্জি, বিমান বসু, মোহাম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখার্জির নামে সামান ধরিয়ে দিয়েছে। কিসের? তার মানে এই যেটা বললো সীতারাম, গণতান্ত্রিক অধিকার এখানে তারা দিতে চায় না। আইএসএফ হোক বা যে কোনো দল হোক, তার সহকার অধিকার আছে, এবং হাইকোর্ট এটাই বলেছে ওখানে কি কোনো সভা হয় না? তখন বলেছেন 21শে জুলাই হয়। তাহলে 21শে আইন কি এটা যে মুখ্যমন্ত্রী করতে পারবেন, তৃণমূল করতে পারবেন, অন্য কেউ করতে পারবে না? আর এই যে শর্ত আরোপের কথা বলা হচ্ছে, যে কোনো সভার অনুমতি দিতে হলে নানা রকমের শর্ত থাকে। আমরা সবসময় বামফ্রন্টের চেষ্টা করি যাতে মানুষের অসুবিধে না হয়, যাতে যানজট সৃষ্টি না হয়, তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থা থাকে। আমরা তো বড় ব্রিগেড সমাবেশ করলাম, তোমরা দেখলে, এবং রাজ্য এবং কেন্দ্র দুটো সরকারই প্রথমে চাইছিল না অনুমতি দেওয়া হোক, পুলিশ এবং আর্মি দুটোই। তারপরে অনুমতি আমরা আদায় করেছিলাম এবং হয়েছিল সবাই, এবং কোনো অসুবিধা হয়নি মানুষের। তো আমি আশা করি এরপর থেকে অন্তত যখন অনুমতি চাইবে কোনো দল সভা করার জন্য, মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্য যেমন একটা মসনদ ঠিক ছিল, সেরকম ভিক্টোরিয়া হাউসটা শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জির জন্য থাকবে না, যে কোনো মানুষ যাতে সেখানে সভা করতে পারে। আমি মহারানী ভিক্টোরিয়ার কথা বলে মমতার কথা বললাম, তুমি তার সাকরেতকে সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে। কিন্তু আসলে এই তৃণমূল এবং বিজেপির আমলে, পরিষ্কার কথা বলছি, এই ধরনের সব মাতব্বর তৈরি হয়েছে, তবেই বক্তির মতো কাণ্ড ঘটে, তবেই দাঁড়িয়ে এখানে যারা সন্দেশখালীতে তা ঘটেছে, তবে দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশে, গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে এবং হরিয়ানায় আমরা দেখছি প্রতিদিন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, যেখানে স্থানীয় কিছু লোককে প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করবে, স্মাগলিং করবে, গাঁজা চরস বিক্রি করবে, কিন্তু পুলিশ প্রোটেকশন দেবে। এইভাবেই এরকম শাহজাহানের মতো নেতা তৈরি হয়। তারা কখনো শুভেন্দুর কাছে থাকে, কখনো মুকুলের কাছে থাকে, কখনো অভিষেকের কাছে থাকে। সিবিআই বলেছে সীতারাম ইয়েচুরি যে না, আমি কেন বলবো এটা? যে পুলিশ রাজ্যের এবং কলকাতা পুলিশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুলিশ বাহিনীর মধ্যে একটা অন্যতম ছিল, আজকে তাদের এমন কেন অবস্থা হয়েছে? খুন হলে আনিস খান, হামলা হলে, লুট হলে লোকে বলে সিবিআই চাই। কারণ পুলিশ মন্ত্রী নিজে অপদার্থ রাজ্যের, এবং তিনি রাজ্যের পুলিশকেও অপদার্থ করে দিয়েছেন। পুলিশ কিন্তু ক্যামেরা বসিয়েছে বাড়িতে এতদিন পরে, এটাকে ভালো বলতে হবে। এটা অর্ডারে, কোর্টের অর্ডারে বসিয়েছে, কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরাটা নিয়ন্ত্রণ করছে আমার সাধারণ। আমরা দেখছিলাম ইলেকশন কমিশনের নির্দেশে সব বুথে ক্যামেরা লাগানো হবে, কোথা থেকে ভোট লুট বন্ধ হয়েছে, সেই ক্যামেরাগুলো অকেজো হয়ে যায়। তো আমি তোমাদের শুধু বলবো, তোমাদের ক্যামেরা, মিডিয়ার ক্যামেরা যাতে শুধু নেতা নেত্রীদের পেছনে না ঘুরে, যাতে দাঁড়িয়ে মানুষের এই সমস্ত প্রশ্নের ব্যাপারে সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখে, তাহলে মানুষ জানতে পারবেন সত্যি এবং মিথ্যাটা। ধন্যবাদ। 22 তারিখে রাম মন্দির উদ্বোধন হচ্ছে। গতকাল আমরা দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী কি প্রেস কনফারেন্স করলেন, সেখানে দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হলো। 2 মাস আগের একটি, কালকে আমি প্রেস কনফারেন্সে বলে দিয়েছি, তুমি একদিন পরে বললে কি হবে, এই বিষয়ে আমি বলে দিয়েছি, আপডেট থাকতে হবে। সরি।